Hello and welcome all of you. In previous lecture of administrative law, we just discussed what is the difference between administrative law and constitutional law. There are two different schools or two different approach which provide that the administrative law and constitutional law are both are the public law and both are the deals with the relation between the subject, private subject and state authority or administrative authority. Therefore, there is no difference between the administrative law and and constitutional law. But the different school, like the Holland, he said that the administrative law and constitutional law both are the, even though both are the branch of a public law, then also there is a difference between both of them. Constitutional law deals with the organization and power of a administrative authority. As we know that the Constitution of India provide a organization of various constitutional bodies like the Election Commission, then Union Public Service Commission, State Public Service Commission, Interstate Water Dispute Tribunal, Interstate Council. The provision which are provided by the Constitution of India are in brief nature, whereas the administrative law deals with the detailed rules which regulate the procedure of such organization and administrative authorities. The Maitland also rightly proposed that the constitutional law deals with the structure and broader rules which regulate the function of administrative authorities, whereas the administrative law deals with the detailed provision regarding the procedure which is followed by the such administrative tribunal, which is organized by or which is given by the Constitution of India or any constitution of any state. ठीक आहे. तर हे जे दोन अप्रोच आहेत तर ते आपण कालच्या लेक्चरला बघितलं. आपण ज्यावेळेस आपण याचे हे बघत होतो, डेफिनेशन बघत होतो, तर त्यावेळेस पण तुम्हाला दिसलं असेल की देर आर टू स्कूल्स which provide the meaning of administrative law. One is the American school, which emphasize on the procedure to be followed by the such administrative authorities, and तर अजून त्याच्यात काय राहील तर त्याच्यावर त्यांनी कोणत्या प्रकारचं हे केलेलं आहे, बरोबर की ठीक आहे. तर त्यांनी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अथॉरिटीच्या पॉवर्सवर कोणत्या प्रकारची बंधनं असतील तर याच्यावर त्यांनी काय केलेलं आहे, जास्त इम्फेसाइज केलेलं आहे. बट वेरॅज जो इंग्लंडचा स्कूल आहे, द इंग्लिश ब्रांच ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉ विच इज प्रोवाइड, तर ते काय सांगतं, इट इज डील्स विथ द ऑर्गनायझेशन ऑफ अ सच अथॉरिटी और द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. ठीक आहे. तर मागच्या लेक्चरला आपण हे पण बघितलं की व्हॉट इज द पोझिशन in India
तर भारतामध्ये पोझिशन काय आहे? जर तुम्ही याचं बघितलं की भारतामध्ये नेमकी याची प्रोव्हिजन काय आहे, की पोझिशन काय आहे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉ, तर आपण बघितलं की ज्या ठिकाणी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आहे त्या ठिकाणी आपण ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉ आणि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, तर याच्यामध्ये आपण डिफरन्स व्यवस्थित करू शकतो. पण ज्या ठिकाणी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नाही, लाईक इंग्लंड, तर अशा वेळेस ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉ आणि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, तर दोघांमध्ये जो पण डिफरन्स असतो तर तो आपण व्यवस्थितपणे काय करू शकत नाही, पॉईंट आउट करू शकत नाही. ठीक आहे. तर भारतामध्ये काय आहे की ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉच्या ज्या प्रोसिजर आहेत, तर कॉन्स्टिट्यूशनने पण ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉ ज्या एजन्सी आहेत, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एजन्सीज, तर ते आपली जे पॉवर्स आहेत तर ते काय करणार नाही, तर ते आर्बिट्ररी यूज करणार नाही, याच्यासाठी बऱ्याच प्रोव्हिजन करून ठेवलेल्या आहेत. लाईक आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 2 to 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्ही मागच्या वर्षी बघितले सर. ठीक आहे. आणि बाकीचे काही एक वॉटरशेड एरिया आहे की जो ऑर्गनायझेशन जे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अथॉरिटीज आहेत तर त्यांचं ऑर्गनायझेशन कसं असेल तर त्याच्याशी पण काय करतं, डील्स करतं. ठीक आहे. देन द क्वेश्चन अराइज, the administrative law also present in England, then what is the difference between the administrative law of England and the administrative law in India? What is the difference between the administrative law present in both countries? As you already know that the England has a no written constitution. Therefore, it is very hard to differentiate the administrative law from the constitutional law. But India, we have a written constitution and we easily differentiate the administrative law from the constitutional law. But there is a one difference between the administrative law present in India and England. If any administrative authority use arbitrarily his power or use his power in a such a way that which the action which is taken by the administrative authority infringes the basic rights of human or basic legal concept like natural justice, तर अशा वेळेस काय, then such action can be challenged on the ground that such action is contravenes or ultra-virus to the law under which the such particular act to be performed by the such authority. बरोबर. म्हणजे एखाद्या कायद्याखाली जर ती अथॉरिटी काय करत असेल तर एनी आर्बिट्ररी ॲक्शन घेत असेल तर अशा वेळेस काय होईल, तर अशा वेळेस आपण त्या कायद्याखाली ती जी ॲक्शन आहे तर आपण त्याला काय करू, त्याला चॅलेंज करता येईल. बट in India, if any action taken by the administrative authority which is arbitrary in nature or which infringes the fundamental rights given by the part 3rd of Indian Constitution to the such person, or the action which is taken by such authority is against the, तर काय, if any action taken by the such administrative authority which is against the basic rules of law, that is natural justice, or if such provision contravenes the part 3rd of Indian Constitution, then the person who is victim of such rule or who suffers from such any loss
from the such action taken by the administrative authority, then he can challenge under the Article 32 as well as Article 226 of Indian Constitution. And he also challenged under the statute which give power to such administrative authority to perform such duties which is provided by such act. म्हणजे भारतात जर ती एखादी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑथॉरिटी असेल, यांनी जर काय केलं, जर अशा ॲक्शनने जर काय केलं की एखाद्या माणसाचं जर राईट्स व्हायोलेट झाले, तर अशा वेळेस तो व्यक्ती काय करू शकतो, तर तो अशा वेळेस तो व्यक्ती ती जी ॲक्शन आहे तर ती कॉन्स्टिट्यूशनच्या बेसवर पण चॅलेंज करू शकतो आणि त्या लॉच्या बेसवर पण चॅलेंज करू शकतो, बरोबर. आणि जर इंग्लंडमध्ये जर तसं झालं तर काय, तर फक्त त्यात ज्या जो लॉ आहे तर त्याच्याच बेसवर तो काय करू शकतो, चॅलेंज करू शकतो, ठीक आहे. त्याच्यानंतर एक महत्त्वाची कन्सेप्ट आहे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉमध्ये, दॅट इज ड्रॉईट ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह, DROIT ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह, FF आहे शेवटी, ठीक आहे. तर ड्रॉईट ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ही एक ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉची जी आपण प्रायर कन्सेप्ट बघू, म्हणजे जे प्रायर इव्हॉल्युशन झालं तर त्याच्याबद्दल ही कन्सेप्ट आहे. तर ड्रॉईट ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ही कन्सेप्ट फ्रान्समध्ये अस्तित्वात होती अंडर द 18th century. सच तर याला काय म्हणू आपण की ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हची एक सिस्टीम होती, बरोबर. देन सच सिस्टीम इट ॲडमिनिस्टर्ड इन फ्रान्स in a 18th century and which is enacted by the Napoleon Bonaparte, ठीक है. In that time in a France there is a dual adjudicature is available. तर फ्रान्समध्ये काय की ड्युअल आपण जी कोर्ट सिस्टम असतो, जसं आपल्याकडे एक सिव्हिल केसेस सिव्हिल कोर्टात होतात आणि क्रिमिनल केसेस क्रिमिनल कोर्टात जातात, बरोबर. तर फ्रान्समध्ये काय जायचं, तर फ्रान्समध्ये जी काही सिस्टीम होती तर ती ड्युअल ॲडव्होकेचरची होती. म्हणजे इफ एनी कॉन्फ्लिक्ट विच इज हॅपन बिटवीन द प्रायव्हेट सब्जेक्ट अगेन्स्ट द प्रायव्हेट सब्जेक्ट, इट इज regulated by the ordinary court on the basis of ordinary civil law. म्हणजे दोन जे नागरिक असतील त्याच्यामध्ये जर काही वाद झाला असेल तर ते कुठं रिझॉल्व्ह होतील, तर तो डिस्प्यूट एक ऑर्डिनरी कोर्टमध्ये रिझॉल्व्ह होईल आणि त्याला ऑर्डिनरी लॉ जो होईल तो ॲप्लिकेबल होईल, ठीक आहे. बट इफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द ordinary person and between the administrative authority or a state, सर ना, ओके. तर आपण पुढे होतो. तर फ्रान्समध्ये कसं होतं की ड्युअल ॲडव्होकेचर चालायचं. म्हणजे त्यावेळेस 18th centuryमध्ये नेपोलियन बोनापार्टने ही सिस्टीम त्यांच्यामध्ये ऑलरेडी लागू केलेली होती. जसं आपल्याकडे मॅट आहे, कॅट आहे, सेंट्रल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल, महाराष्ट्र ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल. तर ह्या प्रकारची सिस्टीम त्यांनी फ्रान्समध्ये आधीच करून ठेवलेली होती. जसं की इफ एनी कॉन्फ्लिक्ट हॅपन बिटवीन द प्रायव्हेट सब्जेक्ट अँड प्रायव्हेट सब्जेक्ट, म्हणजे दोन प्रायव्हेट पर्सन्स आहेत त्याच्या बाबतीत जर काही डिस्प्यूट झाला, देन सच डिस्प्यूट इज रिझॉल्व बाय द ऑर्डिनरी कोर्ट अँड द प्रोसिजर विच इज लेट डाऊन फॉर द पर्पज ऑफ द रिझॉल्विंग सच डिस्प्यूट is regulated by the ordinary civil code or ordinary civil laws. But in exceptional circumstances, if any conflict happen between the private subject and against the government or administrative authority, then such dispute is resolved by the administrative tribunal headed by the council d'estate. तर त्या काउन्सिलला काय म्हटलं जायचं, काउन्सिल डी इस्टेट, काउन्सिल डी आणि पुढे काय इस्टेट. तर ही जी ऑथॉरिटी होती तर याच्याद्वारे जे कॉन्फ्लिक्ट आहेत, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रायव्हेट सब्जेक्ट अँड द ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑथॉरिटी कॅन बी रिझॉल्व बाय द काउन्सिल डी इस्टेट.
Then what is the merits of such council or such system? What are the merits or what are the benefits of a such system? Such system provide the expeditious and inexpensive remedy against the administrative act or act of administration which infringe the rights or infringe such any if any administrative authority cause damage to any private person, then such disputed तर हे एकदम जलद गतीने आणि इनएक्सपेन्सिव्ह नेचरने काय व्हायचे, रिझॉल्व्ह व्हायचे. देन सच सिस्टम इज बेटर than the ordinary court for the purpose of protection of the rights of a private individuals. ठीक है. Then what is the working and what is the composition? तर याचं कंपोजिशन काय होतं? Such authority is headed by a man who is on one side who is a advisor of a government and other side who decide the cases or dispute between the administrative authority and a private subject. तर बऱ्याच वेळेस असं होत असेल की इफ एनी कॉन्फ्लिक्ट हॅपन बिटवीन अ ऑर्डिनरी कोर्ट अँड काउन्सिल डी इस्टेट. आता ऑर्डिनरी कोर्ट काय होते तुम्हाला आधी माहिती पडलं, व्हॉट इज द ऑर्डिनरी कोर्ट अँड व्हॉट इज द काउन्सिल डी इस्टेट. काउन्सिल डी इस्टेट इज अ कोर्ट, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कोर्ट which resolve the matters or controversy which is between the private subject and administration. बरोबर. पण समजा जर एक ऑर्डिनरी कोर्ट आहे आणि जर दुसरं आलं काय की जे काउन्सिल डी स्टेट आहे, तर दोघांमध्येच वाद झाले तर मग काय करायचं? तर अशा वेळेस एक ट्रिब्युनल होतं की जे या दोघांमधली जी कॉन्ट्रोवर्सी आहे तर ते काय करायचे, तर ती रिझॉल्व करायचे. Such controversy which is happen between the ordinary court and the council de state is resolved by the tribunal des conflict. तर त्याला काय म्हणायचे फ्रेंचमध्ये? ट्रिब्युनल डेस कॉन्फ्लिक्ट. त्याचं कंपोजिशन काय होतं? इन ट्रिब्युनल डेस कॉन्फ्लिक्ट देर इज अ इक्वल नंबर्स ऑफ अ जजेस. तर त्याच्यात जेवढे जजेस होते तर ते इक्वल नंबर्सने कोण राहायचं? द मेंबर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट ॲज वेल ॲज अ काउन्सिल डी स्टेट अँड विच इज हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ अ जस्टिस. तर त्यांचा जो कायदा मंत्री होता तर त्याच्या अंडर ते काम करायचं. कॉन्फ्लिक्ट ट्रिब्युनल डेस कॉन्फ्लिक्ट विच रिझॉल्व द मॅटर्स बिटवीन द ऑर्डिनरी कोर्ट अँड द ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अथॉरिटी. ठीक आहे. तर ही जी सिस्टीम होती तर त्याला काय म्हणतो? ड्रॉईट ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह म्हणून म्हटलं जातं. ठीक आहे. आपण पुढच्या लेक्चरला रूल ऑफ लॉ अँड द सेपरेशन ऑफ पॉवर विच आर अ बेसिक कन्सेप्ट ऑफ अ ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉ अँड विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉ ॲज वेल ॲज द रेमेडी सॉफ्ट अगेन्स्ट द ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल for the purpose of if any administrative authority infringes the fundamental rights of a person. The separation of power ची theory काय आहे? The entire power of a state can be divided into a 3 parts or 3 groups. म्हणजे मेन जी कन्सेप्ट होती तर ती 3 पार्ट्सची डिग्रीत नव्हती. तर एवढं त्याचं म्हणायचं होतं की जे याचे पॉवर आहेत, कशाचे पॉवर? सेपरेशन ऑफ पॉवरची जी थेरी आहे तर जे स्टेटचे पॉवर आहेत तर ते सेपरेट राहायला पाहिजे एकमेकांपासून. एकच अथॉरिटी काय नसायला पाहिजे, तर एकच जी अथॉरिटी आहे तर ती सगळे पॉवर काय कसं नसायला पाहिजे, तर ते एक्सरसाइज नको करायला पाहिजे. इफ एनी अथॉरिटी हू एक्सरसाइज और हू एन्जॉय द ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह, लेजिस्लेटिव्ह अँड एक्झिक्युटिव्ह पॉवर्स, तर अशा वेळेस काय होईल, तर ते इझिली इन्फ्लुएन्स करेल फंडामेंटल राईट्स किंवा अदर राईट्स. अँड ही हॅज अ डिस्क्रिप्शन. तर त्याला डिस्क्रिप्शन असेल, रूल मेकिंग पण असेल आणि तीच जर निर्णय देत असेल तर अशा वेळेस काय व्हायचं, तर अशा वेळेस जे सामान्य नागरिक आहेत तर त्यांचे अधिकार व्हायलेट होऊ शकतात. बरोबर. त्याच्यामुळे काय, तर त्याच्यामुळे सेपरेशन ऑफ पॉवरची थेरी आहे. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अथॉरिटीज सेपरेशन ऑफ पॉवर थेरीला कसे एक्सेप्शन ठरतात ते बघू. अँड अ रूल ऑफ लॉ मीन्स नॅचरल जस्टिस. तर काय, द ऑर्डर फ्रॉम पार्टम, द बिफोर गिविंग अ जजमेंट हर्ट अनदर साईड, तर ते असायला पाहिजे. त्याचप्रमाणे
नो वन कॅन बी अ जज इन हिज ओन केस. तर स्वतःच्या केसमध्ये तो जज नसायला पाहिजे. तर अशा सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत तर त्या गोष्टी आपण याच्यात बघणार आहोत. ठीक आहे, आपण भेटू पुढच्या लेक्चरला. वाचून ठेवा आणि कोणाला काही अडचण असेल तर तुम्ही मला मॅसेज करू शकतात. आपण ते नेक्स्ट लेक्चरला नक्कीच आपण बघायचा प्रयत्न करू. आणि जर तुम्ही आपलं चॅनल जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करा. ठीक आहे.